नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। श्रोमणी अकाली दल के बागी आगुआ ने दसंबर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ श्रोमणी अकाली दल टकसाली का गठन किया ਸੀਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ जदोजहद कर रहा है। सुखदेव सिंह ढींडसा जिहड़ा पंजाब की सियासत का बहुत वड्डा चेहरा, कदे श्रोमणी अकाली दल टकसाली के हमख्याली सन, हुण ये पार्टी नूं तोड़न की गल कर रहे हैं। चर्चावां ने कि सुखदेव सिंह ढींडसा अपनी वक्री पार्टी एक दिन बाद ही अनाउंस कर सकते हैं। हालांकि रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कई सारे ऑफर दिते, प्रधानगी तक के ऑफर भी दिते गए, पर उसके बावजूद भी और ऑफर एक्सैप्ट नहीं हुए। चर्चावां ये भी निकल के आ रही ने कि शायद कुछ अकाली जिहड़े ने मॉडरेट हो गए। हुण टकसाली शब्द तो अकालियां नूं भी कई हद तक एतराज़ होने लगा है। पर श्रोमणी अकाली दल का इतिहास इस तरह का रहा है कि 1920 तो लैके कई सारे अकाली दल इस दे विचों निकल के वख होके नाराज़ होके बनते रहे। टौरा तक ने, गुरचरण सिंह टौरा तक ने भी एक्सपैरीमेंट किया अकाली दल तो वखरे होके एक वखरा पार्टी स्थापित करन दा, पर कई सारे जिन्ने एक्सपैरीमेंट किए गए कोई भी पोलिटिकली ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। हुण श्रोमणी अकाली दल टकसाली अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहा है। कई सारियां पोलिटिकल पार्टियां दे विच थर्ड फ्रंट कायम करन दे एक्सपैरीमेंट किए गए, पर ज़्यादातर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। पंजाब दे विच थर्ड फ्रंट का स्पेस तो कदे भी इनकार नहीं किया गया, पर उस स्पेस नूं कोई भी सही ढंग दे नाल क्यों नहीं भर पाया, ये अजे तक भी ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। और मक्खन सिंह हुणी करीबन 20 साल तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भी रहे हैं। साडे नाल प्रोफैसर मुहम्मद खालिद जुड़ रहे हैं, राजनीतिक मामलों के माहिर हैं। प्रोफैसर साहब, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सब तो पहला मैं सोहन सिंह ठंडल हुणा तो पुछना चाहता, ठंडल साहब अकाली दल अज की सोच रहा है, क्योंकि उदों बहुत सारियां सीगियां कि अकाली दल नूं बड़ी वड्डी सट वजी हैगी है। हुण कई सारे लीडर जिहड़े ने वो अकाली दल वाल वापस मुड़ना शुरू हो चुके हैं। हालांकि बड़े वड्डे नाम जुड़े सीगे, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, सुखदेव सिंह ढींडसा वर्गे, सेवा सिंह सेखवां वर्गे, जिहड़े कैबिनेट दे विच तुहाडे सहयोगी रहे ने किसी समय दे उत्ते। अज अकाली दल की सोच रहा है, क्योंकि अकाली दल ऑफर कर रहा है कि साडे नाल आ जाओ। सब तो पहला मैं थोड़ा धन्यवाद करदा ते अपने साथियों का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करदा और फतेह बा रहा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं जिवें जिक्र किया कि श्रोमणी अकाली दल इहदा जिहड़ा इतिहास है वो 1920 तो शुरू होया, लगभग 100 साल की ये पार्टी हो गई और इसे श्रोमणी अकाली दल का हिस्सा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी। और जिस श्रोमणी अकाली दल ने इतिहास के विच बड़ा एक अपना नाम दाखिल किया, चाहे वो देश की आज़ादी की गल सी ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, उन्होंने श्रोमणी अकाली दल लिए बड़ा काम किया है, जिसका रिजल्ट ये निकलिया कि 97 तो लैके 17 तक 15 साल पंजाब की राजनीति में सरकार और पार्टी दे विच जिवें तुसीं कि 2000 दे विच थोड़ा भी कुछ वक्त होए और होर भी लीडर सारे जिहड़े श्रोमणी अकाली दल बनते रहे, चाहे सिमरनजीत सिंह मान ने अपना अकाली दल बनाया और अकाली दल दे विचों मनप्रीत बादल भी निकल के बाहर गए। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਔਰ ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਰਲ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸਹਿਜਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਣਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਹਿਜਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੱਖਣ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1920 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੜਬੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਕਸਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ 3-3 4-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1972 ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ 1972 ਚ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੱਖਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ। ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਖਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਧੜੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਮੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਵੀ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਨਾਂ ਗਿਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੇ ਸਾਈਡ ਗਿਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਨਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦਲ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਰੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫॉर एग्जांपल ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢੀਂਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਢੀਂਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 4 MP ਬਣਾਏ, ਚਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਰ ਏਜੰਡਾ, ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੋਰ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਆਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸਹਿਜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਧੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ NDP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹਿੱਤ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ ਨਾ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧੜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੋਰ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਏਜੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਲਿਗ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹੀ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਖਣ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਠ,
ਔਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੋਲੂ ਵਾਲਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਆ ਤਾਂ ਕਢਾ ਲਓ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਆ ਜੀ, ਖਤਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲੀਵਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੱਖਣ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਟੁੱਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਐਜ ਏ ਵਰਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੈ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪਏ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾੜ ਸਕਣ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਸੀਗੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ, ਬੀਐਸਪੀ ਵੀ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ? ਕਿਆ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਥਰਡ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਡਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਤੋਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜੇਗਾ? ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੰਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧੜੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਬੈਠਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਬੈਠਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ। ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਓ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ।
ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਆਪਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।